बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक ऐसी आत्माएं, सदा अपने को दूर बैठे भी बाप के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा, उड़ता पंछी, सेकंड में बाप के पास पहुंचने वाली आत्माएं, दिल तख्त नशीन आत्माएं, बेहद के विश्व परिवर्तक आत्माएं, बेहद की विश्व सेवाधारी आत्माएं, ऐसी लव और लाइट में रहने वाली आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेंगे और पूरे मल्टीवर्स के अंदर बेहद की कला के परम धाम से संकल्पों के तीरों के द्वारा जो संकल्पों से तीर चलते हैं, वाइब्रेशन निकलते हैं, उन वाइब्रेशन से बेहद के जो शक्तियां हैं वो पूरे मल्टीवर्स में भरेंगे और वायुमंडल को बदल देंगे। ऐसी आत्माएं विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो 5 सेकंड के लिए हम 5 संकल्प करेंगे दादाजी से शक्ति लेके। बेहद की परम महाशांति। डबल विदेशी बच्चों से बेहद के दादाजी किससे बात करते हैं? डबल विदेशी माना बेहद की आत्माएं, बेहद के भी बेहद की आत्मा, उनको कहेंगे डबल विदेशी। सर्व की विशेषताओं को बेहद के कार्य में लगाने वाले दादाजी क्या करते हैं? जो सबके अंदर विशेषताएं हैं, डबल विदेशी माना बेहद की आत्माएं, जो उनके अंदर विशेषताएं हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाने वाले, बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले। डबल विदेशी बच्चों से बाप मिल रहे हैं। सभी बच्चे दूर दूर से अपने सीटों में पहुंच गए हैं, जहां सर्व प्राप्ति का अनुभव करने का स्वतः ही वरदान प्राप्त होता है। कहाँ पहुंचे डबल विदेशी बच्चे? सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये। डबल विदेशी माना बेहद के भी बेहद की, तो दूर दूर से अपने सीटों में पहुंच गए हैं, जहां सर्व प्राप्ति का अनुभव करने का स्वतः ही वरदान प्राप्त होता है। बेहद के जो स्थान है, वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण में ही वरदान है। अगर तुमने वहां से पावर ली, तुम्हें शांति मिली और परम शांति के वाइब्रेशन डाले, तो वहां बेहद के स्थान कहाँ है पता है ना सबको? तो बेहद के स्थान पर दूर दूर से अपने सीटों में पहुंच गए। जहाँ कहाँ है सीटों पता है सबको, बेहद के बच्चों को सब पता है, क्योंकि जहाँ बेहद के दादाजी के बच्चे हैं वहाँ गुजरात भी है और दिल्ली भी है। उसको गुजरात भी कहेंगे और दिल्ली भी कहेंगे। तो आप क्या है, बेहद के जो बच्चे हैं वो गुजराती भी है और दिल्ली वाले भी हैं, कोई अलग नहीं है। तो दूर दूर से अपने सीटों में पहुंच गए हैं, जहां सर्व प्राप्ति का अनुभव स्वतः और वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वरदान भूमि पर वरदाता बाप से मिलने आए हैं। देख रहे हैं कि भारत में नजदीक रहने वाली कई आत्माएं अभी तक प्यासी बन ढूंढ रही है। भारत वाली कौन है पता है ना? बीके वाले भारतवासी। लेकिन साकार रूप में दूर दूर से रहने वाले डबल विदेशी बच्चों ने दूर से ही अपने बाप को पहचान लिया और अधिकार को पा लिया। दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले दूर हो गए। ऐसे बच्चों के भाग्य की कमाल देखकर
बाप भी हर्षित होते हैं। डबल विदेशी बच्चों की विशेषता पर रूढ़िहार कर रहे थे। भारतवासी बच्चों की और डबल विदेशी बच्चों की दोनों की अपनी अपनी विशेषता थी। आज बच्चों की कमाल के गुण गा रहे थे, त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया। लेकिन बच्चों की चितराई देख रहे थे कि त्याग के बिना भाग्य भी नहीं, त्याग के बिना भाग्य के नहीं किया है। सौदा करने में भी पक्के हैं, पक्के व्यापारी हैं। पहले प्राप्ति का अनुभव किया, अच्छी प्राप्ति को देख व्यर्थ बातों का त्याग कर दिया। तो छोड़ा क्या और पाया क्या, इसकी लिस्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। एक छोड़ा और पद्म पाया, तो यह छोड़ना हुआ या पाना हुआ? क्वेश्चन मार्क। हम आत्माएं विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं बनेंगी, डायरेक्ट बाप के संबंध में आने वाली बनेंगे, ऐसा कभी सोचा था? नहीं सोचा था ना। यह कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। नींद में सोने को छोड़ा, सोना छोड़ा तो क्या बन गए? गोल्ड बन गए। गोल्ड, रियल गोल्ड बन गए। अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं, मैं जानते हो? अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन आप बाप के साथ आप पूज्य आत्मा को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देव आत्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले जावे। यह विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन है? आप पूज्य देव आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं। हमारे देव आएंगे, हमें जगाएंगे और ले जाएंगे। इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? शुभ आत्माओं का दीपक भी जगाएंगे, ठिकाना दिखाने का ठक्का भी लगाएंगे। महातीरथ की प्रत्यक्षता की किरण बाप के घर से चारों ओर फैलेगी। विश्व के लिए लाइट हाउस, यही लाइट अंधकार के बीच जागृति का अनुभव करावेगी। इसीलिए सब आए हो ना? किस लिए आए हैं सब बच्चे? किस लिए इकट्ठे हुए हैं? विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज बेहद के बच्चों ने पहना है। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ మా సాకార రూపంలో దూరంగా ఉన్న పిల్లలైనా సరే తండ్రిని గుర్తించి అధికారాన్ని పొందారు. ఇది భాగ్యానికి గుర్తు అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి సదా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా బాపును తోడుగా అనుభవం చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, వృద్ధి కళలోకి ఎగిరిపోయేటువంటి ఆత్మ పక్షి ఆత్మలకు, సెకండ్లో బాపు దగ్గరికి చేరుకోగలిగే ఆత్మలకి, బాపు హృదయ సింహాసనాధికారి పిల్లలకి, బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, బేహద్ విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, లవ్ అండ్ లైట్ స్వరూపంలో ఉండే ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే అంటూ మా అందరినీ కొద్దిసేపు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకుందాము. మల్టీవర్స్ లోపల పూర్తిగా బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామంలోకి సంకల్పాల యొక్క బాణాల ద్వారా వైబ్రేషన్స్ని పంపిద్దాము. ఈ యొక్క వైబ్రేషన్స్ బేహద్ శక్తులుగా మల్టీవర్స్ మొత్తం కూడా నిండుతాయి, వాయుమండలాన్ని మార్చేస్తాయి. ఇలా ఆత్మలకు విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకి విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు.
ఒక 5 సెకండ్స్ ఈ 5 సంకల్పాలు చేస్తూ దాదాజీ నుండి శక్తిని తీసుకుంటూ బేహద్ పవర్ని ఇద్దాము. బేహద్ పరం మహాశాంతి. డబుల్ విదేశీ పిల్లలతోటి బేహద్ దాదాజీ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? డబుల్ విదేశీ పిల్లలతోటి. డబుల్ విదేశీలు అనగా బేహద్కే బేహద్ ఆత్మలు. బేహద్ ఆత్మలు, బేహద్ పిల్లలు సర్వ విశేషతలతోటి బేహద్ కార్యక్రమాన్ని జోడించే ఆత్మలకు దాదాజీ అంటే ఎవరు? అందరితోటి కూడా విశేషమైనటువంటి వైబ్రేషన్స్ అందరికీ అందించే ఆత్మలకి వారి లోపల ఉన్నటువంటి విశేషతలను విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమంలో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ స్థితిలో స్థిరంగా ఉన్నారు. డబుల్ విదేశీ పిల్లలు బాపుని కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ పిల్లలు భలే దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ స్వీట్ హోమ్కి చేరుకున్నారు. బాపు దగ్గరికి చేరుకోవటం అంటే వారి యొక్క స్వస్థానము స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్కి చేరుకోవటమే. ఎక్కడైతే సర్వప్రాప్తి యొక్క అనుభవం అవుతూ ఉంటుందో స్వతహానే వరదానం ప్రాప్తి లభించింది. ఎక్కడైతే చేరుకున్నారో అక్కడ డబుల్ విదేశీ పిల్లలుగా ఉన్నారు. ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయం, చాలా గొప్ప విషయము. డబుల్ విదేశీలు అనగా బేహద్లో కూడా బేహద్దమైన ఆత్మలు. దూరం నుండి తమ స్వీట్ హోమ్కి చేరుకోవటము అంటేనే సర్వప్రాప్తి అనుభవాన్ని పొందటం. ఎక్కడైతే సర్వప్రాప్తుల యొక్క అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి స్వతహానే వరదానం లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ స్థానం ఏదైతే ఉందో అక్కడ వాతావరణము అనేది వరదాని రూపంలో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అక్కడ నుండే పవర్ తీసుకుంటూ ఉండాలి, మీకు శాంతి లభిస్తుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వేస్తూ ఉంటారు. బేహద్ స్థానం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలిసింది కదా. ఆ స్థానంలో ఉంటూ పవర్ని తీసుకుంటూ దూరంలో నుండి అయినా సరే స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్కి చేరుకోవటానికి పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ డబల్ బేహద్ పిల్లలు అంటే గుజరాత్ వాళ్ళు కానివ్వండి, ఢిల్లీ వాళ్ళు కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే, సౌత్ వాళ్ళైనా సరే అందరూ కూడా బేహద్ బాపు హృదయ సింహాసన అధికారి పిల్లలే. బాపు హృదయము అంటేనే దిల్. రాత్ గుజర్ గయా ఓ గుజరాత్. అజ్ఞాన అంధకారం తొలగిపోవటమే గుజరాత్. మరి ఇప్పుడు మీరందరూ ఏమనుకుంటూ ఉన్నారు? బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అజ్ఞానం అనే అంధకారం తొలగిపోయింది. కాబట్టి భారతదేశానికి నజదీక్ దగ్గరగా సమీపంలో ఉండేటువంటి చాలామంది ఆత్మలు దప్పికొని వెతుకుతూ బాప్ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు. భారత్ అంటే ఎవరు తెలుసు కదా మీకు. బీకే భారతవాసీలు. శాఖా రూపంలో దూరం నుండి విదేశీ ఆత్మలు వచ్చారు, కానీ భారతవాసీలు చేరుకోవటం లేదు. జ్ఞానంలో నడుస్తూ ఉన్నారు, కానీ హద్దులో ఇరుక్కుపోయారు. బాపుని గుర్తించటం లేదు. భారతవాసీలు మేల్కోవాలి. వీళ్ళు కుంభకర్ణుల్లాగా ఉన్నారు, కుంభకర్ణుల్ని మేల్కోపాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ గుర్తించారు, డబుల్ విదేశీ పిల్లలు గుర్తించారు, భారతవాసీలు గుర్తించలేదు. అధికారాన్ని పొందారు డబుల్ విదేశీలు. దూరంగా ఉన్న సమీపంలోకి వచ్చారు. సమీపంలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. చూడండి, పిల్లల యొక్క భాగ్యం యొక్క కమాల్ చూసి బాపూజీ కూడా సంతోషపడుతూ ఉన్నారు. డబుల్ విదేశీ పిల్లల దగ్గర విశేషత చాలా ఉంది, అందుకని వాళ్ళతోటి ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నాను. భారతవాసీ పిల్లలు, డబుల్ విదేశీ పిల్లలు ఇద్దరు కూడా తమ విశేషతలు ఉన్నాయి. ఈరోజు పిల్లల యొక్క అద్భుతం యొక్క గుణాలను బాపూజీ కీర్తన చేస్తూ ఉన్నారు. త్యాగం చేశారు, భాగ్యాన్ని పొందారు. కానీ ఏమి త్యాగం చేశారు, ఎంత భాగ్యాన్ని పొందారు? పిల్లల యొక్క చతురాయి తెలివితేటల్ని బాపూజీ చూస్తూ ఉన్నారు. త్యాగం లేకుండా భాగ్యం అనేది ఉండదు కదా. సదా మిమ్మల్ని మీరు పక్కాగా చేసుకోండి, పక్కా వ్యాపారిగా మీరు కండి. ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం,
ఫస్ట్ ప్రాప్తి యొక్క అనుభవాన్ని పొందండి. మంచి ప్రాప్తిని చూసి వ్యర్థమైన విషయాలను త్యాగం చేస్తూ ఉండండి, వదిలిపెట్టేయండి. అప్పుడు మీరు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ లిస్టును తీయండి. ఏమి లిస్టు తీయాలి అంటే, ఒకటి వదిలిపెట్టడం, పదమాలను పొందటం. వదిలిపెట్టడం అవుతుందా, పొందటం అవుతుందా, ఇది ఆలోచించుకోండి. ఆత్మలు విశ్వం యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు. డైరెక్ట్ బాపు యొక్క సంబంధంలోకి రావటము అంటేనే భాగ్యాన్ని పొందటం. ఇది ఆలోచించను కూడా మీరు ఆలోచించలేదు. ఇంత భాగ్యం వస్తుంది, డైరెక్ట్ బాపు యొక్క సంబంధంలోకి వస్తాము అని చూడండి, ఎంత మరి భాగ్యం పొందారు. ఇక్కడ నిద్రను వదిలిపెట్టారు, కానీ బంగారాన్ని పొందారు. వదిలిపెట్టడం కాదు, ఇప్పుడు గోల్డ్గా అయ్యారు. గోల్డ్ను వదిలేశారు, రియల్ గోల్డ్గా అయ్యారు. విశ్వంలోని ఆత్మలందరూ కూడా ఏం కోరుకుంటూ ఉన్నారు? ప్రతి ఒక్క ఆత్మ తమ పూజ్య ఆత్మను ప్రత్యక్ష రూపంలో చూడాలి అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. కేవలం బాపుని పిలవటమే కాదు, బాపుతో పాటు పూర్వజులైన పూజ్య ఆత్మలైన మిమ్మల్ని కూడా పిలుస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కటి ఇది అర్థం చేసుకుంటున్నారు కదా. మనమైతే పైగంబర్లం, మెసెంజర్స్, దేవ ఆత్మలు అనండి, పైగంబర్స్ అనండి, మెసెంజర్స్ అనండి. మిమ్మల్ని అందరినీ చూడటానికి మీ యొక్క రచన కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఎప్పుడు వస్తారు, మా చెయ్యి ఎప్పుడు పట్టుకుంటారు, మమ్మల్ని ఎప్పుడు వెంట తీసుకొని వెళ్తారు అని విశ్వంలోని ఆత్మలందరూ పిలుస్తూనే ఉన్నారు. పూజ్య దేవ ఆత్మల్ని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. దేవాత్మలు చాలామంది ఉన్నారు, మమ్మల్ని మేల్కొల్పండి అంటూ ఉన్నారు. దీని కొరకు మీరే తయారీగా కండి. శుభమైనటువంటి ఆత్మలు దీపాలను వెలిగించండి. మీకు గమ్యం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మహా తీర్థము అని ప్రత్యక్షత లభిస్తూ ఉంటుంది. బాపు యొక్క ఇంటి నలుమూలల నుండి ఈ యొక్క పరం శాంతి వ్యాపించాలి. విశ్వం కోసం లైట్ హౌస్గా ఇది లైట్ మైట్ ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలుగా కావాలి. ఏదైతే బేహద్దు బాపు యొక్క పిల్లలుగా ఉన్నారో అది బేహద్దు పిల్లలు. మీరు బేహద్దు స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు. బాపు ఇండ్లు అంధకారాన్ని తొలగించేది. మిమ్మల్ని మీరు జాగృతం చేసుకోవటానికి అనుభవం అనేది చేసుకోండి. గమ్యం మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. అందరూ కూడా పిల్లలు కలిశారు, విశ్వ పరివర్తన బాధ్యత కిరీటాన్ని తీసుకున్నారు. బేహద్దు పిల్లలు ఈ యొక్క కిరీటాన్ని ధరించటం అంటేనే బేహద్దు పరివారంగా బేహద్దు సేవను చేయటం. బేహద్కే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా దివ్య సందేశాలను రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలన్నీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తాయి. మీరు దీని ద్వారా మా చెప్పేటువంటి జ్ఞాన యోగ ధారణ సేవను మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్.